हेलो पिला माने आज ओबिडेंट आस्पिरेंट आउ गोटे नुआ क्लास को आपण माननकु समस्त को स्वागत। आज क्लास रही वाक्य पद और पदर श्रेणी विभाग। तो आमे आज आमे पूर्व क्लास रे सबतिक कवर कर देथिले मात्रा फला एवं वर्ण हरिका कवर कर देथिले। जदि तुम से क्लास न देखिछ तेबे पूर्व जाई से क्लास तिक सब देखि आस। हम चैनल रे से क्लास अछि एवं पीडीएफ भी तार सब अवेलेबल कर दिया आइछि। कोउटी ना हमर टेलीग्राम चैनल ओबिडेंट एस्पिरेंट को जाई जॉइन कर। तार लिंक आपण डिस्क्रिप्शन में पाई जिवे। तो चलो स्टार्ट करिवा वाक्य और पद और पदर श्रेणी विभाग। तो हला शब्द शब्द का को जाग देखिबा। शब्द आमे देखिथिला पूर्व क्लास रे जो जुक्ताक्षर बा वर्ण क्लास रे किछिटा देखथिले कि शब्द का कला एक एकाधिक अक्षर मिसला। एठी जेमति राम राम होईची र रे आकार दियाची। एटा हला कोन आकार बुझि पाइलो जोटा कोन कहउथिले हमें से करे मात्रा कार जो मात्रा जो कहउथिले सॉरी। तबरे एटा राम होईची बुझि परछ ना नै। एठी कोन हला गोटे अक्षर मिसला र आकार दिया कि राम होईची बुझि पाइलो ना नै। सेमति सामरे स अक्षर गोटे म गोटे अक्षर ब रे बहि रे ब गोटे अक्षर स या को शब्द कोआ गला। तो गोटे मिसी गला जनक ना प्रकाश कला सेटा को गला ना शब्द कोआ गला। वाक्य का कहंती ना एक बा एकाधिक संबंध थिबा शब्द मिसी कहउतिबा लोकर मन गोटे भाव प्रकाश करथिले ताहाको वाक्य कहंती। मु धर बे कहली राम राम कहले कौन से गोटे अर्थ को प्रकाश करुच्ची जनक ना कहूची किंतु किछि कौन से गोटे कार्य को प्रकाश करुच्ची बा भावर प्रकाश करुच्ची कि करूनी। तो आमे जदि वाक्य कहबा कोन ना एमती राम जेमती गोटे शब्द एमती बहुत गोटे शब्द मिसी गले कोन होई जिवो ना गोटे वाक्य होई जिवो। तो से वाक्यटा कोन होता खाली वाक्य हेले हो नै। वाक्यटा कोन करथवा दरकार किछि गोटे अर्थ प्रकाश करथवा दरकार। जदि सेटा अर्थ प्रकाश कला ताले सेटा हबो कोन ना वाक्य माने संपूर्ण वाक्य बा ताकू कहले गोटे भाव प्रकाश कला ताले गोटे हिजो कोन संपूर्ण वाक्य। एठी से लिखला राम गोटे शब्द राम शब्दर उच्चारण रे गोटे बालक चित्र आंकी हुए बुझि पाइलो ता नाम राम बोली जानी हुए बुझि परछ न। तापरे गोटे शब्द जिबा अर्थ रु एथिरु सूचित अनेक क्रिया कथा आमे जानिथिलु मध्य जिबा अर्थ रे क्रियाटी आम मन को आसे। शब्द उच्चारण कले मन रे गोटे बालक चित्र आंकी हुए तार नाम राम बोली जानी हुए बुझि पाइलो। ये सब लिखा हिची तमे एति जिनस को भल भाबरे पढिबो हला। वाक्य का को जे मन गला वाक्य परीक्षा रे पढतबो एक बा एकाधिक संबंध थिबा समस्त शब्द मिसी करूथिबा लोक मन भाव प्रकाश करथिले एटा कोन कोआ जे ना वाक्य कोआ जे। वाक्य परे कोन रहला पद पद का कहले वाक्य रे प्रत्येक अंश गोटे गोटे पद हला। धर मु अबे कहली राम राम गोटे हे गेला पद गाँ को गोटे हे गेला पद जाउची गोटे हेला पद ए समस्त को गोटे गोटे कोन कहला पद कोआ गला। तो से उदाहरण देउची एठी दीटी पद अछि के राम आउ जाउची बुझि परछ। एठी तीनटी पद अछि एठी केतरा पद अछि गोटे दुईटा तीनटा चारटा पांचटा छटा तो छटी पद अछि। तो पदर प्रकार भेद तो एई जो पद मानकू आंकू कोन कहै छै जेमति इंग्लिश रे हमर नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव ए सब वाला पदर प्रकार बा सब्जेक्ट जो आमे पढू कोन इंग्लिश रे पढू बुझि परछ ना नै। नाउन प्रोनाउन आ पार्ट ऑफ स्पीच जोटा को कहंती तो हमर एठी भी सेमती पद कहन ताको बुझि परछ ना नै। तो पद एठी हला केते प्रकार ना पांच प्रकार ना विशेष्य पद विशेषण पद सर्वनाम अव्यय आ क्रिया हला। तो आज आ गोटे क्लास रे एई क्लास भीतर रहबो कोन ना विशेष्यटा आज एकटा कंप्लीट हे विशेष्य काहा को कहै छै कोन कोन जोरा मेन इंपोर्टेंट रहला से सब ए क्लास रे आमे कवर कर दबा। चलो देखिया विशेष्य कोन। तो विशेष्य पद काहा को कहै छै जेउ पद कोनोसी निर्दिष्ट व्यक्ति वस्तु जाति गुण बा क्रिया रो नाम को बुझे ताहाको विशेष्य पद कहंदी बुझि परछ ना नै। तो विशेष्य हल्ला ताले किए जे कोन कहला निर्दिष्ट व्यक्ति व्यक्ति कहले मु राम कहली राम गोटे कोन हला विशेष्य हे गेला। वस्तु कहली मु कहली खट खट गोटे वस्तु हे गेला तो सेटा हे गेला कोन गोटे विशेष्य। जाति जाति कहली माने कोन जाति कहले धर मु कहली गाई गाई कहले विभिन्न प्रकार गाई अछंती विभिन्न प्रकार ब्रीड रो विभिन्न प्रकार ये तो से गोटे जाति रे गले धर कहले मनीष मनीष कहले कोन केवल गोटे मनीष को बुझाए राम श्याम हरि एला जाति बुझि परछ ना। से जाति कोन कहंती विशेष्य कहंती। गुण गुण कहले धर भल मंद बुझि परल जनकर गुण
ସେଟା ହେଲା ସେଇ କହିଲା କି ବା କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ କହିଲା ମନେ ରଖ କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଏ କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବି ଆମେ କହିପାରିବା କଣ ବିଶେଷ୍ୟ। ତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପ୍ରକାର ଭେଦ କଣ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ତ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ କହିଲେ ଯୋଉଠି ବ୍ୟକ୍ତିର ସୂଚନା ଦେଉଥିବ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୂଚନା ଦେଲେ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ରାମ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ନଦୀ ନଦୀ କହିଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ କୌଣସି ଗ୍ରାମର ନାଁ ଏସବୁ ନାମ ଯେତିକ ନାଁ ବାଚ୍ୟା ଆଇଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ଯିବ ଧର ନଦୀ ଏଠି ନଦୀ ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ନଦୀର ନାଁ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ କେବଳ ଆମେ ଲୋକର ନାମ ଏହା ନୁହେଁ ଏହା କୌଣସି ଗ୍ରାମ ସହର କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ ନୁହେଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ନାଁକୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ବିଶେଷ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ଏଠି ହେଲା ଦେଶ ନଦୀ ହ୍ରଦ ପର୍ବତ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ନାମକୁ ବୁଝାଏ ନାମକୁ ବୁଝାଏ କଣ ନଦୀ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ବି ମହାନଦୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ନଦୀ ହେଲା କଣ ମହାନଦୀ ମହାନଦୀ ଯଦି କହିଦେଲି ତାହେଲେ ହେଇଗଲା କଣ ସେଟା ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ ପଳେଇଲା ମହାନଦୀ ଯଦି କହିଲି ଯଦି କେବଳ ନଦୀ କହିଲି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଜାତିବାଚକ ପଳେଇବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଜାତି କଣ ପାଇଁ ହେଲା ନଦୀ କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନଦୀ ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହେଇପାରେ ବୈତରଣୀ ହେଇପାରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯଦି ମୁଁ କହିଲି କି ମହାନଦୀ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ କଣ ନା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେମିତି ରାମ ଏଠି ଗଙ୍ଗା ଗୋଟେ ନଦୀ ନାଁ ହେଇଗଲା କଟକ ଗୋଟେ ସହର ନାଁ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ସହର ଖାଲି କହିଲେ ସେଇଟା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଆଗକୁ କହିବି ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ନା କହିଲେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ କହିଦେଲେ ସେଇଟା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷକୁ ପଳେଇବ ଭାରତ କହିଲେ ଆମ ଦେଶ କଥା କହିଲେ ସବୁ ଦେଶ କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ନାଇଁ ସବୁ ଦେଶ କହିଲେ କଣ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ଜାତିବାଚକ ବୈଶାଖ କହିଲେ ଗୋଟେ କଣ ମାସର ନା ତ ଓଡ଼ିଆ ମାସର ନା ତ ବୈଶାଖ ପରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା 12 ମାସ କହିଲେ ସେଇଟା ଜାତିବାଚକ ପଳେଇବ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ଜାତିବାଚକ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପଦ ଗୋଟିକୁ ନ ବୁଝାଇ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ବା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ କୁହାଯାଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମାଛ ଗାଈ ମଣିଷ ବାଳକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏତିଗୁରା ସବୁ ହେଲା କଣ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ତ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ କଣ ହେଲା ନା ଯୋଉଗୁରା ସବୁ ଗ୍ରୁପରେ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ବୁଝଉଛି ଏଇଟା ଧର ହେଲା ମଣିଷ ଏଇଟା ଧର ମଣିଷ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ଆଦେହରେ ସବୁତିକ ମଣିଷ ରହିଲେ ସବୁତିକ ମଣିଷ ରହିଲେ ନା କଣ ଗୋଟେ ଜାତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ନା ତ ସେଇଟାକୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ କହିଲେ ଏମିତି ଗାଈ କହିଲେ ଗାଈ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ତ ଗାଈର ସେମିତି ମାଛ ମାଛ କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାଛ ଯଦି ଆମେ କହିଦେବା ସେଇଟା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ହେଇଯିବ। ମନୁଷ୍ୟ କହିଲେ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ ମାତ୍ର ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ସୀତା କହିଲେ ଏଗୁରା ସବୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ପଳେଇଲା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କାହାକୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରି କହିଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ କଣ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ ଗାୟତ୍ରୀ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ନାମଧାରୀକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝେ ସେଇଟା କଣ ହେଇଗଲା ଆମେ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଲେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ ସେଇଥିରେ ପଳେଇବ। ସେମିତି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କଣ ନା ଏଇଟା ହେଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ ଫଟୋଟା ମରା ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ପଡେ ତ ମନୁଷ୍ୟ କହିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାତିରେ ପଳେଇଲା କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ତ ଶବର କହିଲି ଯେତେବେଳେ ଗୁହକ କହିଲି ସେଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ ପଳେଇଲା ପାହାଡ କହିଲି ସବୁତିକ ପାହାଡ ଘଣ୍ଟଶିଳା କହିଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ ଏଗୁରା ସବୁ ଦେଖି ନବ ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ 8ଟା ଧର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଛି ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୁଡାକ ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଥିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଢିଥିବ ମାନେ କଣ ମୁଁ କହିଲି ରସକୋଲ୍ଲୋଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ନୈଷଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନୈଷଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ନୈଷଧ୍ୟ ୱାର୍ଡଟା ଇଏ ହେଲା ଏଇଟା ପଚାରିଥିବ କି ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ନା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ନା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ନା କୋଉଥିରେ ସେଇଟା ଯିବ ତ ରସକୋଲ୍ଲୋଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନୈଷଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କାହାକୁ ନୈଷଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନା ରସକୋଲ୍ଲୋଳ ମାନେ ନୈଷଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ୱାଇଜ ନୈଷଧ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରସକୋଲ୍ଲୋଳକୁ ନୈଷଧ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା ମାନେ ସେ ନୈଷଧ୍ୟ ଗ୍ରୁପରେ କିଏ ପଳେଇ ଆସିଲା ରସକୋଲ୍ଲୋଳ ବୁଝିପାରିଲ ନା ଗ୍ରୁପରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମେ ଏଠି ପଢିଲେ କଣ ମାଛ କହିଲେ ମାଛର ମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ଯାଉଛି ମାଛ କହିଲେ କେବଳ ମାଛ ମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପକୁ ବୁଝେଇଲା ଏଠି ସେମିତି ରସକୋଲ୍ଲୋଳ ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ରସକୋଲ୍ଲୋଳ ସେ ଗ୍ରୁପକୁ ପଳେଇଲା କୋଉ ଗ୍ରୁପକୁ ପଳେଇଲା ନୈଷଧ୍ୟ ଗ୍ରୁପକୁ ପଳେଇଲା ଯଦି ସେ ନୈଷଧ୍ୟ ଗ୍ରୁପକୁ ପଳେଇଲା ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ ନୈଷଧ୍ୟ ତାହେଲେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ହେଇଯିବ ସେମିତି ତଳେ ଯେମିତି ଲେଖିଛି ତଳେ କଣ ଲେଖିଛି ଫକୀରମୋହନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଫକୀରମୋହନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ତ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିନ୍ତୁ
ଫକୀର ମୋହନକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା, ଦି ଜଣ ହେଇଗଲେ ତ ଗ୍ରୁପ ହେଇଗଲା ସେ ଜିନିଷଟା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଗ୍ରୁପ ହେଇଗଲା ଯେହେତୁ ସେଟାକୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଗଲା। କାହାକୁ? ପ୍ରେମଚାନ୍ଦକୁ। ଏଠି ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ, ଏ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ହେବେ କଣ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ନା କି ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ହେବେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟଟା ଦେଇଛି କି ଫକୀର ମୋହନକୁ ଓଡିଶାର ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ କୁହାଯାଏ, ଆ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ପଡିଥିବ, ଏଇ ମାନେ ନଦୀ ଉପରେ କିମ୍ବା କାହା ନାଁ ଉପରେ। ଯେମିତି କାବେରୀକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ କାବେରୀକୁ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗଙ୍ଗା କହନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ତ ଗୋଟେ ନା ନାଇଁ, ତ ସେଇଟା ହେଇଯିବ କଣ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ। କିନ୍ତୁ ତା କାବେରୀକୁ କୁହାଯାଏ ଗଙ୍ଗା ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା, ଯଦି ତୁଳନା ହେଇଗଲା ତା ସହିତ ସେ ଗ୍ରୁପକୁ ପଳେଇଲା, ଯଦି ସେ ଗ୍ରୁପକୁ ପଳେଇଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ କଣ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। ନେଲସନ ମାଣ୍ଡେଲାଙ୍କୁ ଆଫ୍ରିକାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଗଲା, ତୁଳନା କଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପକୁ ସେ ପଳେଇଲେ, ଗ୍ରୁପକୁ ପଳେଇଲେ ମାନେ କଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ସମକାଳୀନ ହେଇଗଲେ ବା ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପକୁ ପଳେଇଲେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏଠି କଣ ହେଇଗଲେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। ମାନେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଖିଲେ କଣ ଗୋଟେ ଜାଗା ଗୋଟେ କୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କଲେ ସିଏ ତା ଗ୍ରୁପକୁ ପଳେଇଲା, ତା ଗ୍ରୁପକୁ ପଳେଇଲା ମାନେ ସେ ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେଠି ଏଇଟା ହେଇଯିବ କଣ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ, କାରଣ ସେଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପକୁ ବୁଝେଇଲା ନା। ଯେମିତି କଟକକୁ ଓଡିଶାର କଲିକତା କୁହାଯାଏ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଓଡିଶାର କଲିକତା କୁହାଯାଏ, କଲିକତା ଏଠି କଣ ହେଲା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। ତମେ କଲିକତାକୁ କଣ କରିଦେଇ ଆସିବ ନା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ। ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ ହବନି କଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି କଟକକୁ ଏଠି ବାକ୍ୟରୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଏ କଟକକୁ କୁହାଯାଇଛି କଲିକତା, ତାହେଲେ ଏଠି କଟକ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, କଲିକତା ହେଇଗଲା, ତ ଗ୍ରୁପ ହେଇଗଲେ। ଯଦି ଗ୍ରୁପ ହେଇଗଲେ ଏଠି ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ଯାହା ବୁଝାଉଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଗ୍ରୁପ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଜାତି। ଏଥିରୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିବା କଥା ଆସିବ। ତାପରେ ଜାତିବାଚକରେ ବସ୍ତୁବାଚକ, ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥ ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ। ଧର ମୁଁ ଇଟା କହିଲି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁବାଚକ, ପଥର କହିଲି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁବାଚକ, ଲୁହା କହିଲି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁବାଚକ, ସୁନା କହିଲି ଗୋଟେ, ମାଟି କହିଲି, ପାଣି କହିଲି, ଏ ସବୁ ହେଲା ବସ୍ତୁବାଚକ। ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷରେ ସେହିପରି ବସ୍ତୁରୁ ଭାଗ ଭାଗ କଲେ ସେଇ ବସ୍ତୁର ନାମ ହିଁ ରହିଥାଏ, ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ? ବସ୍ତୁବାଚକ ମୁଁ କହିବି ଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲି, ସେଇ ଇଟା ହିଁ ରହିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଇଟା କଣ ପାଇଁ ରହିବ? ତମେ କହିବ କି ଇଟା କଣ ପାଇଁ ରହିବ? ଇଟା ମାଟିରୁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ନା, ଇଟା ବା ପୋଡି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଇଟା ଇଟା ହେଇଯାଏ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସେ ପୋଡା ଇଏଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ଇଟା କହୁଥାଉ। ତ ପୁଣି ଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେ ମାଟିରେ ମିଶିବ କି? ମିଶିବନି କେବେ ବି। ତ ସିଏ ସେଇ କଥା କହିଲା, ଇଟା, ପଥର, ଲୁହା, ସୁନା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କହିଲା ବସ୍ତୁ, ସେଇ ବସ୍ତୁର ନାମ ହିଁ ରହିଥାଏ। ତ ଲୁହାକୁ ଯେତେ ଖଣ୍ଡ କଲେ ବି ଲୁହା ହିଁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଲୁହାର ତିଆରି ଟେବୁଲ କହିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶରୁ ଟେବୁଲ କୁହାଯାଇ ପାରିବନି। ତେଣୁ ଲୁହା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଟେବୁଲଟା ହଁ ହେଇଗଲା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। ଟେବୁଲଟା କୋଉ ଇଏରେ ପଳେଇଲା ନା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷରେ, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ଲୁହାଟା କହିଲେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷରେ, ଏଇଟା ବି ଏଥିରୁ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଲୁହା କହିଲେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ, କିନ୍ତୁ ଟେବୁଲ କହିଲେ ସେଟା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ପଳେଇଲା। ଟେବୁଲ କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେବୁଲକୁ ବୁଝେଇଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେବୁଲକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝେଇଲା ତ ସେଇଟା ହେଇଯିବ କଣ ନା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଟେବୁଲଟା କଣ ପାଇଁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ହେଇଗଲା? ଯଦି ଆମେ ଟେବୁଲକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛେ ତା ଦେହରୁ ବାହାରୁଛି କଣ ଲୁହା ବାହାରୁଛି, ମାନେ ଟେବୁଲକୁ ଭଙ୍ଗା ଗଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଟେବୁଲ କହିପାରିବାନି। ଯଦି ଟେବୁଲ ନ କହୁଛେ ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଯଦି ଲୁହା ବାହାରୁଛି ତାହେଲେ ଟେବୁଲଟା କଣ ହେଇଗଲା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ, ଏଇଟା ଭଲ ମାନେ ମନେ ରଖ। ଆଉ ହେଲା ଲୁହାଟା ହେଇଗଲା କଣ କଣ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ଏଠି ଯେମିତି ଅଛି ମାଟି, ମାଟି କହିଲେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ, ମାଟିକୁ ଯେତେ ବି ଚୂନା କର ସେଇ ମାଟି ହିଁ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଦେଲେ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ କଣ କରିହବ ନା ମାଟିକୁ ପୁଣି ଫେରିହବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ସେଇ ମାଟିଟା ହେଇଗଲା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ, ଆଉ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ହେଇଗଲା ମୂର୍ତ୍ତି। କାଠଟା ହେଇଗଲା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ, ଖଟଟା ହେଇଗଲା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। କାଗଜ ହେଇଗଲା କଣ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ, ବହି ହେଇଗଲା ବିଶେଷ। ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ପଢିଲେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ଆଉ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ, ଏ ଦିଟାରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ଲାଷ୍ଟରେ କଣ ରହିଲା ନା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ ଆଉ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ। ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ କଣ ହେଲା? ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ କହନ୍ତି। ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିଲା ଭଦ୍ରତା, ନମ୍ରତା, ସାଧୁତା, ଦୟା, କ୍ଷମା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସରଳତା ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲା କଣ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ। ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ ପଦକୁ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସ୍ପର୍ଶ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଧର ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ପାଇବା, ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ କଣ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ। ତ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ ଯୋଉଟା କଣ ଆମେ ପଢୁ ଇଂଲିଶରେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍, ତ ଏଇ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଇଏରେ ଯାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁନଥାଉ, ଅନୁଭବ କରିଥାଉ କେବଳ। ତ ସେଇଭଳିଆ କଣ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ହେଲେ କଣ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ହୁଏ ବା ବିଶେଷ ପଦ କହିଲେ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ପ୍ରଭେଦ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ଗୁଣବାଚକ ହେଲେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣକୁ ଦେଖେଇବା, ଯେମିତି ଦୟା ଭାବ, ଦୟା ଭାବନାଟା ଆମେ
ଅନୁଭବ କରିପାରିବା କିଏ ଦୟା ଦେଖିଲା ତ ସେଇଟା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷରେ ପଳେଇଲା। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ନା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ। କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ କହିଲେ କ୍ରିୟା କହିଲେ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବ। ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପଦ କୌଣସି କ୍ରିୟା ବା କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝେ ତାକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ କହେ। କୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ରିୟାକୁ ବୁଝେଇଲା ବା କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝେଇଲା। ଯେମିତି ଧର ହେଲା ଖାଇବା, ଖାଇବା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, ବୁଝିପାରିଲେ? ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟର ନା, ଖାଇବା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟର ନା, ପଠନ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟର ନା, ପୂଜା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟର ନା, ରୋଷେଇ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟର ନା। ତ ହେଇଗଲା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବିଶେଷ୍ୟ କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜାତି, ବସ୍ତୁ ଓ ଗୁଣ କ୍ରିୟା ସମୟ ନାମକୁ ବୁଝାଏ। ଏହାକୁ ନାମକୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏତିକି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ବିଶେଷ୍ୟ ପରେ ଆସିବ ସର୍ବନାମର କ୍ଲାସ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସେୟାର ବି ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ ଏବଂ ଯାଇକି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିନେବ, ପଢ଼ି ନେବ। ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ଦରକାର ହେଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ। ତାପରେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଆସିବ, ତାପରେ କାରକ ହରିକା କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ବିଭକ୍ତି କ୍ଲାସ୍ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ।